आज हमारा पार्लियामेंट में इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो भी चुन के आते हैं हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग अदर पार्टी से अलायंस करके वो हमारी बात उठाती नहीं। इसके लिए हमारा मीडिया होना जरूरी है। आने वाले 2024 में हमें क्या करना पड़ेगा, किसको सपोर्ट करना पड़ेगा, संविधान को मानने वाली सरकारें कैसे हम लोग वहां दिल्ली में बिठाएंगे, यह हमारे सामने आज चुनौती है। एक चैलेंज मैं समझता हूं कि जो पार्लियामेंट कायदे बनाती है, आज सभी कायदे आज हमारे अगेंस्ट में है। कई लोगों को मालूम ना होगा, ये कोरोना के पेंडेमिक्स में एजुकेशन बिल पास हो गया। सेम कोरोना के में पेंडेमिक में लेबर बिल पास हो गया। जो बाबा साहब ने आज लेबर के लिए कायदे बनाए थे, उनके हक और अधिकार के लिए, वो सब आज निकाल गए। कायदे का इंप्लीमेंटेशन नहीं है, आज बताना चाहता हूं। बट पार्लियामेंट हैज पास्ड द लॉ। दैट टाइम कोविंद वाज द प्रेसिडेंट, ही हैज साइन ओवर देयर एंड एक्ट इज प्रिपेयर ओवर देयर। 24 में ये बैठ गए तो उसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। यह सीरियस बात है हमारे समाज के लिए, पूरे वंचित समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, बुद्धिस्टों के लिए। एक बाजू से प्राइवेटाइजेशन जोर से हो रहा है, कोई भी हम लोग आवाज उठाते हैं, मोर्चे निकालते हैं, लेकिन उसकी बात मेन मीडिया में नहीं आती। We are opposing that privatizations. प्राइवेटाइजेशन होने से हमारा रिजर्वेशन निकल जा रहा है। जब सरकारी नौकरियां नहीं है तो रिजर्वेशन किधर से है, सरकार पूछेगी आप। So many petitions are pending before the Supreme Court against the privatization. Favor of reservations and promotions. सुप्रीम कोर्ट उसको हाथ नहीं लगा। इट इज नॉट डिसाइडेड सो फार, 3 ईयर से वो पेंडिंग। इस तरीके की राजनीति जो देश में चल रही है, उसको लोगों के सामने लाने के लिए मीडिया होनी जरूरी, मैं समझता हूं। एक सादा उदाहरण देता हूं और खत्म करता हूं, क्योंकि हिंदी इसमें मेरे को भी लिंक नहीं लग रही। अभी 17 जनवरी परभणी करके एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहां परभणी से अपने बौद्ध राष्ट्र के 120 भिक्खुस, बुद्धिस्ट मंक, उन्होंने पदयात्रा निकाली। मैंने उसका इनॉग्रेशन किया, मैं उनका प्रेसिडेंट था। 30-40 हजार का मॉब था। दैट इज अ वेरी सर्कुलेटेड इन द महाराष्ट्र एंड अदर पार्ट। इस तरीके का धार्मिक कार्यक्रम हम लोग ने लिया। वो भिक्खुस 480 किलोमीटर चल के चैत्य भूमि दादर में आ जाएगी, बाबा साहब के समाधि में चैत्य भूमि पे, और 15 फरवरी। देखो इंसिडेंस कैसा है, मनुवादी कैसे एक्ट कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं। इसका प्रिपरेशन, हमारा प्रिपरेशन बाय धम्म पदयात्रा का महीना 1.5 महीने से चल रहा था। ऐसा करना, वैसा, इस रूट से जाएगा, इतने लोगों को हम लोग बुलाएंगे।
वेरी फ्यू डे बिफोर, मैं 10-12 दिन पहले एक हिंदुत्ववादी संगठन ने यहाँ अपना मैदान है, वहां से 1 किलोमीटर के दूरी पर श्री कृष्ण सत्संग, ऐसा कुछ शिवा सत्संग, ऐसा कुछ प्रोग्राम रखा। काय के लिए रखा? दैट इज द काउंटर टू द आवर रिलीजियस प्रोग्राम। और वहां भी काफी संख्या से लोग उनके जुड़ गए थे। ऑल फैसिलिटी दे हैव गिवन, बसेस दिए, ये दिए, उन लोग से लोगों को लाना गया। इस तरीके के प्रोग्राम आने वाले समय में 2024 में देश के पूरे कोने कोपरे में हो। पब्लिक को फिर से हिंदुत्व पे ले आने का, हिंदू मुस्लिम फाइट दिखाने का इस देश में, और वोटिंग लेने का, इसके लिए न्यूट्रल मीडिया होना जरूरी है, मैं समझता हूं। दैट इज अ न्यूट्रल मीडिया। भाई सरकार ऐसी बातें कर रहे हैं, किसके लिए कर रही है? वोटिंग के लिए कर रही है। हमारे पंतप्रधान जाते हैं और बोलते हैं भाई ये कंट्री, दुबई और इधर की कंट्री, आखाती कंट्री जिसको बोलते हैं, 1965 में इंडिपेंडेंट हो गए, आज किधर के किधर गए। कि फीफा जैसा वर्ल्ड फुटबॉल कप का मैच उन्होंने, कतार ने अरेंज कर दिया, और हम है वहां ही है। इसके लिए 2024 में जब इलेक्शन होगा, हमें हमारा छोटा मीडिया होवे अगर बड़ा मीडिया होवे, उससे हमारी बात हमें रखनी पड़ेगी। आपको भी बताना चाहता हूं कि बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज पर आप भरोसा मत रखो। जो हमारे चैनल है भले छोटे हैं, लेकिन डेडिकेटेड है, एक उद्देश्य से वो चल रहे हैं, समाज के भले का विचार कर रहे हैं, उस पर निर्भरता होनी जरूरी है। 2024 में हमें जब सफलता मिल गई इस राजनीति में, देश के राजनीति में मिल गई, तो मुझे लगता है हमें भी उनका फॉलो करना पड़ेगा। साउथ के जो पार्टी चल रही है उसका फॉलो करना पड़ेगा। हमारा मीडिया, टीवी चैनल, पेपर निर्माण करेगा। यही बात उत्तर प्रदेश में नहीं चली, इसके लिए उन लोग पीछे हैं। मिस्टर चंद्रशेखर समथिंग कोड बाय घनश्याम जी, मुझे समझा नहीं, मेरे को लगता है वही बोले होंगे। 4 टाइम चीफ मिनिस्टर होके भी अपना मीडिया खड़ा नहीं कर सके। दिस इज द लैकिंग, आई थिंक सो। हमें मिलती है तो हम आने वाले समय में मीडिया पर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। 2 उदाहरण देता हूं और रुकता हूं भाई। मैं हमारे से आगे ब्रिटिश, हमारे लोग जो बैठे हुए हैं, ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, वो आगे। बुद्धिस्ट की बात की जाए तो हेमन टाइम में हमारा द लोटस करके टीवी चैनल, प्योरली डेडिकेटेड टू ओनली बुद्धिस्ट प्रोग्राम वहां से वो रिलीज करते हैं, और यूरोप के कई कंट्री उसको देखते हैं। बाद में मैंने देखा कांस्य टीवी, 86 कंट्री में ये कांस्य टीवी देखता है। इतने बड़े उनके स्टूडियोज हैं। जब कांस्य टीवी सर्टन पीरियड में चलता है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, बाबा साहब की बात, गुरु रविदास की बात, संत वाल्मीकि की बात, भगवान गौतम बुद्ध की बात वो रिलीज करते हैं। लेकिन वहां के पब्लिक में आपको बताता हूं, मेरा जब इंटरव्यू चालू था तो उसने बताया, साहब इतने 1000 लोग आज तुम्हारा इंटरव्यू लाइव देख रहे हैं। इन शॉर्ट में हमारा जो मीडिया है उसको हम लोग ने सपोर्ट करना चाहिए भाई। हमारा मीडिया बड़ा नहीं है, कलरफुल नहीं है, इसके लिए हम लोग देखते नहीं, ऐसा नहीं है। पर हमारा मीडिया पर विश्वास रखना, चलाने वाले पर विश्वास रखना,
ये जरूरी समझता हूं आने वाले समय में ये लोग ऐसे आज सत्ते में बैठे हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, जो बाबा साहब ने आज क्रांति करके आज हम लोग इधर तक पहुंच गए हैं। बाबा साहब की क्रांति खत्म करने का प्रयास इस देश में चल रहा है। बाबा साहब की क्रांति खत्म होती है तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली। ये भी हमें सोचना पड़ेगा आने वाले समय में, और ये बात रखनी है तो हमें हमारा मीडिया होना जरूरी है। मैं भाग्यराव जी का अभिनंदन करता हूं, फुले अंबेडकर राज्य अधिकार समिति का अभिनंदन करता हूं, उसके मेंबर्स का एक अच्छा सा प्रयास मुकनायक के माध्यम से रखा। यहाँ कई लोगों को ज्ञात हो गया कि बाबा साहब ने मुकनायक शुरू किया था, लेकिन बाबा साहब का ये भी है कि यहाँ के जनता ने, भारतवासियों ने बाबा साहब का कभी ही इज अ ग्रेट जर्नलिस्ट ऐसी कभी मान्यता नहीं दी। ये भी दुख की बात है। बाबा साहब इकोनॉमिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सब बात रखी, लेकिन बाबा साहब का साहित्य और पत्रकारिता में का योगदान नहीं रखा। आने वाले समय में बाबा साहब की छवि, पत्रकार की छवि हमें देश के सामने रखनी पड़ेगी। एंड अभी अच्छा हो गया है कि बाबा साहब की जो मुकनायक, बहिष्कृत भारत और जनता 3 पेपर्स है, उसका मराठी का हिंदी हुआ है, यानी आने वाले समय में उसका अंग्रेजी होगा। आप सबको उसका लाभ होगा। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और मेरी वाणी को विराम करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। ముఖ్యంగా 2024 అంటే ఇంకొక సంవత్సరమే, ఇంకో దూరమేం లేదు. ఈ సంవత్సరం ఏదైతే రాబోయేటువంటి ఎన్నికలు ఉన్నాయో ఆ ఎన్నికల్లో అట్టడుగు వర్గాల యొక్క, అస్పృశ్యతల యొక్క, కష్టజీవుల యొక్క సమస్యలు పార్లమెంట్లో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ చర్చకు పెట్టేటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారా అని మనం చూసుకుంటే ఎందుకు లేరు, ఉన్నారు కదా అని మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ ఉన్నోళ్ళంతా ఆయా రాజకీయ పార్టీలలో సీట్లు పొంది, ఓట్లు పొంది, గెలిచి పార్లమెంట్ అసెంబ్లీలో ఉన్న వాళ్ళే తప్ప, ఆ పార్టీల విధానాలు అమలు చేస్తారు తప్ప డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచనలు కానీ ఆచరణని కానీ వాళ్ళు అమలు చేయలు. అట్టడుగు ప్రజల యొక్క సమస్యలను వాళ్ళు అక్కడ ప్రతిబింబించారు. ఇది మనకొక ఛాలెంజ్గా ఉంది. రాబోయే ఎన్నికలు మనకొక ఛాలెంజ్గా ఉన్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ ఈ ఎన్నికల్లో కనుక ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వమే గెలిస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? అంటే ఏం జరిగిందో తెలిస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది. ఏం జరిగిందంటే, మనందరం ఇళ్లలో ఉన్నప్పుడు, కరోనా పేరుతోటి కరోనా మహమ్మారి పేరుతో కదలకుండా ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం కదలికలో ఉండి 2 ప్రమాదమైనటువంటి నిర్ణయాలు చేసింది, బిల్లులు చేసింది. ఒకటి 2020 NEP, న్యూ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ. 2 లేబర్ చట్టాలన్నింటినీ కూడా కట్టగట్టి 4 కోడ్ల కింద పెట్టేశారు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కార్మిక వర్గానికి, కష్టజీవులకి, వర్కర్స్కు, ఎంప్లాయీస్కు, మహిళలకు ఇచ్చినటువంటి చట్టాల్లో ఉండేటువంటి రూపొందించినటువంటి అనేక హక్కుల్ని కూడా వాళ్ళు కట్టబెట్టి కోళ్ల కింద పెట్టేశారు. 2024లో కనుక వాళ్ళు గెలిస్తే న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కింద మళ్ళీ మన చదువు అంతంత మాత్రమే ఉంటుంది, లేదా గురుకులాల పేరుతోటి, తెలుగు మీడియం పేరుతోటి మనం ఉంటాం, యూనివర్సిటీలన్నీ వాళ్ళు అవుతాయి, గుడిసి చదువులన్నీ మన అవుతాయి. అందుకని మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంతేకాదు, లేబర్ చట్టాలు పోవటం వల్ల ఇప్పటికే హక్కులు, వస్తువులు, సౌకర్యాలు లేకుండా పోయాయి. కనీస వేతనం ఎంతో తెలియకుండా పోయింది. ఒకవేళ తెలిసినా అది అందకుండా పోతా ఉంది. దానిపైన మనం కోర్టులో కేసేసేటువంటి పరిస్థితి మనకు లేదు. అంతేకాదు, ఈరోజు మనం ఈ చట్టాలు కనుక అమలవుతున్న ఫలితంగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి రిజర్వేషన్లు మనకు లేకుండా పోయినాయి.
ప్రభుత్వ రంగం ఉంటే కదా రిజర్వేషన్లు ఉండేది, రిజర్వేషన్లు ఉంటే కదా ఉద్యోగాలు ఉండేది, చదువు ఉంటే కదా ఉద్యోగాలు వచ్చేవి. కాబట్టి చదువు లేదు, పరిశ్రమలు లేవు, రిజర్వేషన్లు లేవు, ఉద్యోగాలు లేవు. మళ్ళీ మన బతుకులు కూలి బతుకులు అవుతాయి. జాగ్రత్త. మళ్ళీ కూలి బతుకులు అవుతాయి, లేని బతుకులు అవుతాయి, లేకపోతులు అవుతాయి, మళ్ళీ అంటరాని బతుకులు అవుతాయి. జాగ్రత్త. సుప్రీంకోర్టు తెలుసా? సుప్రీంకోర్టులో వందలు కాదు, వేలు కాదు, లక్షల కోట్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయి కేసులు. ఆ కేసులలో మనకు సంబంధించినటువంటి, మన దేశానికి, మన భవిష్యత్తు, మన బతుకు సంబంధించినటువంటి అనేక కేసులు కూడా అక్కడ పెండింగ్లో ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మర్చిపోరాదు. అందుకే అందరికీ మనవి చేసేది ఏమిటి అని అంటే, మనం 2024లో మనకు ప్రాతినిధ్యం వహించేటువంటి ప్రజాప్రతినిధి ఎన్నిక కావాలి అని అంటే మనకు మీడియా కావాలి. మనకు మీడియా కావాలి. We should know the importance of the media. Media is very, very important thing for the downtrodden people, for the thousands. మనకెంతో అవసరం. అందుకని ఆ మీడియాను ఎందుకు కావాలో ఒకే ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను. ఏది ఈ నెల ఇవాళ మనం జనవరి 31వ తారీఖు ఉన్నాం కదా, జనవరి 17వ తారీఖు నాడు, అంటే జస్ట్ 17th ఆఫ్ జనవరి, ఒక 13 రోజుల ముందు 120 మంది బిక్కులు అంటే బౌద్ధ భిక్షువులు, వాళ్ళు 450 కిలోమీటర్లు నడిచి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఎక్కడైతే సమాధి చేయబడ్డాడో అక్కడికి వెళ్ళి బాబాసాహెబ్ యొక్క ఆలోచనలు వాటన్నిటిని ప్రజలకు తెలియజేయొచ్చని అనుకున్నారు. అందుకోసం కావలసినటువంటి ప్రయత్నాలన్నీ కూడా జరిగాయి. ఎట్లా పోవాలి, ఎట్లా రావాలి, ఎట్లా, ఇదంతా కూడా జరిగింది. ఇక మనం ప్రయత్నం చేస్తామో, ఇక రేపు ప్రారంభిస్తాము అనగా ఒక 5-10 రోజుల ముందు ఈ హిందుత్వవాదులు మనం పెట్టుకున్నటువంటి ఏదైతే గ్రౌండ్ ఉందో ఆ గ్రౌండ్కు 100 మీటర్ల దగ్గర ఒక కథ మొదలేసారు. ఏందా కథ? అదే శ్రీకృష్ణ సత్సంగ్ లేదా శివ సత్సంగ్. ఇంకేమున్నది? అక్కడ అన్ని సౌకర్యాలు వాళ్ళు కల్పించారు. పెద్ద ఎత్తున బైకులు ఓరెత్తుతూనే ఉన్నాయి, ఉపన్యాసాలు ఓరెత్తుతున్నాయి. వీళ్ళేమో 120 మంది బిక్కులాయి, అక్కడ వందల వేల మంది అనేక సౌకర్యాలు అక్కడ కల్పించబడి ఉన్నాయి. కనుక దీనికి పోటీగా అలా పెట్టారు. మరి ఏదైనా పేపర్లో వచ్చిందా? ఇది ఎందుకు ఖండించరు? ఎందుకు దీన్ని ఆపరు, ఖండించరు? అది అలాగే కొనసాగాలని వాళ్ళు అనుకుంటారు. ఎందుకనంటే హిందూ అనేటువంటి పేరుతోటి, దేవుడు అనేటువంటి పేరుతోటి, మతం అనేటువంటి పేరుతోటి ఓట్లు సంపాదించాలి. ఆ ఓట్ల రాజకీయంలో భాగమే ఇది. భవిష్యత్తులో 2024 కంటే ముందు ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయో ఊహించుకుంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. హిందూ ముస్లిం కొట్లాటలు రాబోతాయి. అక్కడ ఈ పేరుతోటి ఓట్లు సంపాదించుకోవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు. అందుకని ఇటువంటి అన్నిటినీ కూడా పత్రికల్లో ప్రచురింపజేయాలి అని అంటే ఇప్పుడున్న ప్రధాన పత్రికలు ఏదైతే ఉన్నాయో, మెయిన్ మీడియా ఏదైతుందో, ఇట్ డజంట్ ప్రజెంట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద మెయిన్ మీడియా. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ మీడియా. మన స్వతంత్రం కలిగినటువంటి, స్వేచ్ఛ కలిగినటువంటి, మన పక్షపాతిగా ఉండేటువంటి మీడియా మనకు కావాలి. అది ప్రింట్ మీడియానా, అది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియానా, ఏదైనా సరే అలాంటి మీడియా మనకు కావాలి. అలాంటి మీడియాలోనే ఈ మీడియా కలర్లో ప్రింట్ లేదు, ఈ మీడియా అందమైన అమ్మాయిలను చూపించట్లేదు, లేక బొమ్మలు చూపించట్లేదు, ఇంకోటి చూపించట్లేదు, నేను ఇట్లా వస్తాగానే ఆ టీవీ కనపడతలేదు, ఈ టీవీ షేర్లు కట్టమన్నారు, ఆ టీవీ ఇంకోటి చేయమన్నారు. ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. అవును, మనకు అనేక ఇబ్బందులు ఉండమాట నిజమే. కానీ నిజం చెప్పే టీవీ, నిజం చెప్పే మీడియా, నిజం చెప్పే పత్రిక, నిజం రాసే వార్త మనది మాత్రమే అని గుర్తించండి. మనకు నిజాలు కావాలన్నా, రంగులు కావాలన్నా, మనకు నిజాలు కావాలన్నా, బొమ్మలు కావాలన్నా, మనకు నిజాలు కావాలన్నా, అందం కావాలన్నా ఆలోచించండి. 2024 చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితి మనకు రాబోతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోండి అనే విషయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు చెప్తా ఉన్నాను. విదేశాల్లో కొన్ని మీడియాలు ఉన్నాయి.
ఒక్కసారి మీడియా అది కనుక ప్రసారం చేస్తే 86 దేశాలలో కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది చూసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కానీ మన దేశంలో అట్లాంటి పరిస్థితి లేదు. అలాంటి పరిస్థితిని మనం తెచ్చుకోవాలి. అలా తెచ్చుకోవటం కోసం మనం చైతన్యవంతం కావాలి. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పినటువంటి ఆర్థిక, రాజకీయ, సామాజిక, సాంస్కృతిక రంగాల్లో మన వర్గాల్ని చైతన్యవంతులు చేయాలి. ఆ రంగాల్లో మన విలేకరులని, మన పత్రికా వాళ్ళని, మన మీడియా వాళ్ళని నిష్ణాతులుగా తయారు చేయాలి. అలా తయారు చేసినప్పుడు ఆయా రంగంలో ఏం జరుగుతుందో చెప్పడానికి మనకు ఆస్కారం ఉంటుంది. మన సంత్ రవి గురుదాస్ ఏం చెప్పాడు, బుద్ధుడు ఏం చెప్పాడు, పూలే ఏం చెప్పాడు, సావిత్రిబాయి ఏం చేసింది, అంబేద్కర్ ఏం చెప్పాడు, మన మూలవాసులందరూ కూడా మన దేశం గురించి, మన ప్రజల గురించి, మన అట్టడుగు వర్గాల గురించి ఏం చెప్పారో తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం మన మీడియా ద్వారానే మనకు వస్తుంది. అందుకే మీరందరూ ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏ విప్లవాన్ని అయితే ఈ దేశంలో తీసుకురావాలని కోరుకున్నాడో ఆ విప్లవాన్ని అణిచేయాలని, ఆ విప్లవం లేకుండా చేయాలని పెద్ద ఎత్తున కుట్ర జరుగుతూ ఉంది. ఆ కుట్రను మనం తిప్పికొట్టాలి. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కళ్ళగన్నటువంటి మన రాజ్యాంగం ఏదైతే రూపొందించాడో, ఆ రాజ్యాంగం కోసం ఎంత శ్రమించాడో, తన కుటుంబాన్ని, తన జీవితాన్ని, తన ఆరోగ్యాన్ని సర్వస్వం ఎలా త్యాగం చేశాడో దాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. ఆ రాజ్యాంగాన్ని మనం గౌరవించాలి. ఆ రాజ్యాంగాన్ని మనం ప్రేమించాలి. ఆ రాజ్యాంగాన్ని కట్టుబడి ఉండాలి. ఆ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాలి. ఆ రాజ్యాంగానికి ఇలా పెద్ద ప్రమాదం ఏర్పడింది. ఆ ప్రమాదం నుంచి ఆ రాజ్యాంగాన్ని మనం రక్షించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకే నేను డాక్టర్ కేశవ భాగ్యరావును, అందులో పనిచేసినటువంటి సిబ్బందిని, ఆ పత్రికను, ఆ మీడియాను నేను అభినందిస్తున్నాను. యు ఆర్ డూయింగ్ ది పే బ్యాక్ టు సొసైటీ. యు ఆర్ డూయింగ్ వాట్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సెట్. యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్పోజ్ ది సొసైటీ. ఇవాళ ఈ సమాజం ఏదైతే ఇలాంటి రుగ్మతలు కలిగి ఉందో వాటన్నిటిని ఎక్స్పోజ్ చేయడం కోసం నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. యు ఆర్ గ్రేట్ శివభాగ్యరావు. Really, I appreciate you and your media. I request all you people to support this and to develop. And తప్పనిసరి 2024 గుర్తుంచుకోండి. మన ప్రజాప్రతినిధులను గుర్తుంచుకోండి. రాజ్యాంగాన్ని గుర్తుంచుకోండి. జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్. If you like this video, please like it, share it, and for more videos, please subscribe to our channel.